ओके
Yes, okay, my dear students, ladies and gentlemen, dear parents, and my dear all. Today, I'm going to start our session. Today, you know, the 11th day of the course, your speaking English course. Now, you have almost finished your first part of the course of English of the spoken English course. You know, your first part is grammar part. Now you have good grammar knowledge because of magic table and because of our new teaching method. Now you have confidence to speak English. Now you can manage English. So I know, I know. Now you have clear idea of English. Now you know how to manage your grammar knowledge. So after this day, after this lecture, you are gonna face for the grammar test, and you are gonna get approval for the 5 tudes of the course. Then next day, for next lecture, you have to get approval for your tudes. And also the next lecture, the after the second 13th lecture, yes, this is 11th and 12th and 13th, and the 13th lecture you are gonna face for your grammar test. Okay, next day, for 12th lecture, you are gonna get approval for the tudes, and after you have to face for your exam. And after the exam, you are gonna start learning second part of the course. It's speaking round. So your purpose is to be a good English speaker. You have joined Ceylon Kingdom English Academy with the purpose of speaking English, not to be a grammarian. It's like commonarian, no? Okay, not to be a grammarian, but now you have good foundation of English, so you can manage English because of our new teaching method and magic table. Then you are gonna start speaking round. Speaking round will be easy for you because there is no writing part, because you have just finished your writing part. So you want to open your mouth, and you have to open your camera, and you have to open your mouth after your exam, because you are going to talk. When you talk, we want to see your face, because whether you are talking or not, whether you are talking with a paper or not. And therefore, after your exam, after finishing your exam, you are going to start speaking round. Speaking round is your opinion, because your purpose, because you wanted to improve your speaking ability. You just saw a notice, advertisement from on Facebook, spoken English course. Yeah, but still we are teaching how to build up some words, some sentences, and how to build up some good grammar knowledge. Then you want to speak English, but you want to speak English. Therefore, after starting your speaking round, you have to open your mouth. Okay, I mean, your writing part is over. Now you had a homework teacher, and you just write
homework and send through WhatsApp, and your homework teacher recorrect it and send back. But you're gonna start speaking round. Then if you want to speak English, there is no point writing. There is no point in writing to become a English speaker. If you wanna be a English speaker, from where we speak, from where we write, we are writing by our hand. We are speaking by our mouth. Then you have practiced your hand. Then you are going to practice your mouth. Therefore, keep in your mind, keep on your mind. If you want to become a good English speaker, you want to practice your mouth, not your hand. Therefore, stop writing. After the exam, we are going to stop writing. We are going to start speaking. Yes. So, my dear, it's your purpose. That's why you have joined Ceylon Kingdom English Academy. Therefore, second part of the course is the most important part. But some of the students think that now after finishing grammar test, I have good marks. I have good marks now. Therefore, I can speak now. No, nothing to. There is no point in continuing this course. Now I can speak English. I know this. I know English. No, you know a little bit. Therefore, after your grammar paper, definitely you want to join online course, because speaking round is the very important thing. Therefore, nothing to be worried. There's nothing to get confused. Therefore, you must practice your mouth. Therefore, after your exam, you are not going to practice your hand. Okay. Therefore, don't write and speak. Don't write and some sentences and put. So don't send your teachers, homework teachers. They are not going to check your writing part. They are ready to check your speaking part. Okay. That's therefore you have to open your mouth. Yeah, we will show the path how to open your mind. How to open your mouth. Therefore, we have a very easy method. You believed us. You know you can manage something because of the magic table. Because of the magic table, you can manage grammar knowledge. You can manage grammar. And believe us, furthermore, we have a very simple method to teach the way of speaking English. Then you have a special tute. We call brain, English brain. The English brain. If you want to get the English brain, your speaking tute, you have special tutes. If you are unable to get your approval for the tutes, you will be unable to get your speaking tute. Okay, my dear students, can you understand what I say? If you want to get your speaking tute, before getting your speaking tute, you want to get approval for the 5 of tutes. Okay, because the tute is very important to speak English. ඒක නිසා දරුවනේ ඒ ටියුට් එක වැදගත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න.
ඔයා believe කරා අපිව ඔයා විශ්වාස කරා අපිව you had a belief about the Ceylon Kingdom English Academy because of magic table. Now you have some confidence, now you have some grammar knowledge. They likewise we have a mechanism, we have a tool of speaking. It's the English brain. Now English brain tute එක ගන්න නම් ඒ tute එක ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. ලස්සනට අපි කියලා දෙන ටීචර්ස් ලා වල කියලා දෙයි. ඒතර tute එක ගන්න නම් ආට වෙනවා ඒ tutes පහම දැනට දීපු tutes පහම පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න. ඒක පාඩම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ දවසේ අපි හතට දේශනය ආරම්භ වෙනවා. හතර දේශනය ආරම්භ වෙනවා. අපි කියන්නම් කොහොමද කියලා ඔයාලගේ homework teachers ලත් ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ගණීවි පුතාලගේ tutes වලට approve මේ වගේ Zoom meeting එකකදී අපි සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකේ දාට 7 ඉඳන් රෑ 11 විතර වෙනකන් අපි ඔයාලගෙන් approve ගන්නවා පාඩම් ගන්නවා. ඒ වගේ ඔයාලගේ class teachers ලා ඔයාලගේ homework teachers ලත් ඒ group වලදී ඔයාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු පාඩම් ටික ගන්නීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා ස්පෝකන් පාර්ට් එකටත් පොතක් ඕනේද සර්? yes ස්පෝකන් පාර්ට් එකට පොතක් ඕනේ. චුට්ටයි ලියන්නේ අපි ගොඩක් ලියන්නේ නැහැ. හරිම ටිකයි ලියන්නේ අපි. චූටි තනි පොතක් තිබත් කමන්නේ. කියන්නේ පිටු 20 හරි පොඩිම පොතේ 20ද 40ද එහෙම පොතක් තිබත් කමන්නේ නැත්තම් ඔය ඉතුරු වෙච්ච පොතකින්ම මැදින් පිටුවක් නවලා ස්පෝකන් level කියලා ස්පෝකන් රවුන්ඩ් කියලා ලියා ගන්න. ඒ ඇති හරිම පිටු බොහොම පොඩ්ඩයි ඕනේ. ස්පීකින් වලට ලියන්නේ නැහැ අපි. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුතේ මවුත් එක. කට තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. Okay. Okay, good. Pute, my duty my duty is almost finished because I have only small lesson to teach you. පුංචි පාඩමක් විතරයි පුතින් මට තියෙන්නේ පුතේ උගන්වන්න ඔයාලට. Actually it's a small lesson. I can teach it within yes 45 minutes. Yeah, that's enough. And after my session I'll give you chance to ask problems and questions if you need, and because you are going to face for the exam also. If you don't have above 40 marks, you won't be able to enter the speaking round. Now if you have less than 40 marks, you can't enter the speaking round. Okay. ලකුණු 40ට වඩා අඩු වුණොත් speaking round එකට යන්න විදියක් නැහැ. yes වැස්ස හින්දා ගැටලුවක් වේද කියලා අහනවා. වැස්ස හින්දා අපි බලමු නේද දැන් නම් වැස්ස අඩු කරලා තියෙන්නේ. එහෙම ගැටලුවක් නැති වෙයි ඉස්සරහට නේද? හරි ඕකේ බලමු අපි යමු පුතේ ක්ලාස් එකේ අද අපේ සෙෂන් එකට එක තමයි තාමත් පොඩි පාඩමක් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා WH lesson එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා දැන් පුතාලගේ. WH lesson එක ඕගොල්ලෝ තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ඕගොල්ලෝම තව එක්සැම්පල් හදන්න, ඊට පස්සේ ඔයාලම කතා කරන්න try කරන්න, ඔයාම ප්‍රශ්න අහන්න ඔයාගෙම කොහෙද ජීවත් වුනේ, කාත් එක්කද කොළඹ ගියේ, කවුද ඔයාට අපහාස කළේ, ඇයි අම්මා මට චෝදනා කරන්නේ, කොහෙන්ද මේ පොත ඔයා මිලදී ගත්තේ, ඔයාම හදන්න, ඔයාම හදලා ඔයාම try කරන්න මේ වගේ. නැත්තම් ඔයා හොඳට practice කරන්න ඕනේ. ඔයා ක්‍රමේ දන්නවා. හැබැයි ක්‍රමේ දන්නුනාට practice නැත්තම් ඒක automatically එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට practice වෙලා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. හරි. අද කතා කරන්න යනවා පුතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන articles ගැන. Today lesson is about articles. There are 3 articles, and the. Okay. And I'm going to teach you how to use and n. Yes. Am I okay? No. N. It's not n. Most of the students say this is n. It's not n. N.M. Pereira. He was not N.M. Pereira. He's N.M. Pereira. But most of the Sri Lankan students say N. It's wrong. Don't pronounce it as N.
This is not an. Use it as an. 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 How do you spell it? Not an. 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 Let's practice with me. A. An. A. An. A. An. A. An. A. An. Practice it with yourself. Practice with yourself. ඔයත් එක්කම practice කරන්න. A. Not an. It's wrong. Like N.M. Pereira. He was not N.M. Pereira. He was in M. Pereira. But our old generation use as a M. It's N. It's wrong. And this is not N. This is N. N. Okay. Again, hereafter, don't say N. If you use N, I named you as a old woman. You are not an old woman. You are a girl and you are a boy and you are an adult one. Therefore, don't use it as a N. N. Okay. N කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ස්පෝකන් රවුන්ඩ් එකේදී මම යාට නමක් දානවා සිරියාවතී හරි ඥානපාල හරි කියලා. Okay. ඒක නිසා N.M. Pereira කියන වගේ එයා N.M. Pereira නෙවෙයි N.M. Pereira වගේ මේක N කියලා කියන්න එපා මේක N. N. මේක ගොඩාක් අය N කියලා තමයි කියන්නේ. N. N. හරි. බලමු අපි ඉස්සරහට තේරෙයි මේක ඇයිද මෙහෙම කියන්නේ කියලා. N කිව්වම කැතයි. ඒක වැරදි. Okay, next one. බලමු අපි එහෙනම් අද භාවිතා කරන අපේ විතේ අපි N භාවිතා කරන හැටි. හරි. මේ පාඩම කියලා දෙන්න කලින් පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න යන්නේ මම. පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් දෙන්න යන්නේ. පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් දෙනවා මම මේකට උත්තරයක් දෙන්නක මට බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලන්න ලියලා මෙන්න මේක. බුද්ධිමත් මිනිසයාට බුද්ධිමත් මිනිසාට පුළුවන් වේවි තරංගය දිනන්න. තරංගය දිනන්න. මගෙන් ආයි අහන්න එපා මම මතකෙන් දෙන්නේ. බුද්ධිමත් මිනිසාට පුළුවන් වේවි තරංගය දිනන්න. Okay, next one. බුද්ධිමත් මිනිසෙක්ට පුළුවන් වේවි තරංගයක් දිනන්න. පළවෙනිම මොකක්ද? බුද්ධිමත් මිනිසාට පුළුවන් වේවි තරංගය දිනන්න. Second one is බුද්ධිමත් මිනිසෙක්ට පුළුවන් වේවි තරංගයක් දිනන්න. try කරමු පුතේ ලියන්න. try කරමු. I'll give you 2 minutes and put a comment. comment කරන්න. share කරන්න like කරන්න එපා. comment කරන්න.
yes බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් කෙනෙකුට පුළුවන් පුතේ කියන්න a wise man කියලා කියන්නත් පුළුවන් wise man intelligent කියලා ගන්නත් පුළුවන් okay අපිට වඩා කියන්න පුළුවන් wise man කියලා ඥානවන්ත මිනිස්සෙක් බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් okay intelligent අවුලක් නැහැ wise man කියලා ගන්නත් පුළුවන් yes superb very good නියමයි excellent ගොඩක් අය හරියට කරලා තියෙනවා බලමු අපි මම ඔයාලගේ එකක්ම කොපි කරලා ගත්තා ලියසි නිසා ටයිප් කර කර ඉන්නවට වඩා මන්ට අපේ කාලය ඉතුරු කරගන්න එපයි අපි නේද ඔක වදිනවා තව වතු ගන්න දැන් okay බලමු පුතේ අපි බලමු තියෙනවා yes mic off කරගන්න පුතාලා නැත්නම් මම මෙහෙම off කරලා දාන්නනේ okay අපි බලමු උගත් මිනිසාට පුළුවන් වේවි තරංගය දිනන්න උගත් මිනිසාට පුළුවන් වේවි තරංගය දිනන්න okay ටී එකක් එන්න ඕනේ නේද පුතේ intelligent man okay හරි බලමු අපි the intelligent man will be able to win the match yes good මෙතන බලන්න පුතේ මේක අපි කියනවා the intelligent man will be able to win the match බලන්න පුතේ මෙතන the කියලා කියනවා the intelligent man will be able to win the match okay හරි an intelligent man and නෙවෙයි an intelligent man will be able to win a match
yes man person උත් පුළුවන් no problem person පුළුවන් no problem හරි බලන්න පුතේ මෙන්න මෙතන කියනවා the man මෙතන කියනවා the match sorry the intelligent මෙතන කියන්නේ the කියලා මෙතන කියනවා the කියලා මොකක්ද හේතුව එකම අකුරු හැබැයි pronunciation is different okay මෙතන කියනවා an කියලා මෙතන කියනවා a කියලා හරි බලමු අන්න එක තමයි පුතේ අද ඉගෙන ගන්න පාඩම හරිම සරල පාඩමක් පුංචි පාඩමක් නමුත් it's very important when you speak okay ඔක වැරදුනොත් අර මරන්න එපා නිදහස් කරන්න එපා මරන්න එපා නිදහස් කරන්න වගේ අර කමා කියවරද්ද වගේ ලොකු වරදකුත් වෙන්න පුළුවන් හරි ඒ නිසා හොඳට අයිඩියා එකක් ගමු අපි හරි පුතේ බලන්න අපි අ භාවිතා කරනවා අ සහ අන් භාවිතා කරන්නේ ඇයිද කියලා. අ භාවිතා කරන්නේ පුතේ අපි යම්කිසි එකක් ගැන කියන්න. මිනිස්සෙක් ළමයෙක් පොතක් පෑනක් පැන්සලක් පල්ලියක් කෝවිලක් පාසලක් යම්කිසි එකක් ගැන කියන්න. යම්කිසි ඒක වචන බව සිංගියුලර් බව ඒ එකක් බව හංගවන්න තමයි අපි මේ අ භාවිතා කරන්නේ. okay අපි කියනවා a boy a junction, a city, a school, a university. හරි. පුතේ මේක a boy, a junction, a city, a school, a university. මෙහෙම අපි කිව්වට මේක බ්‍රිටිෂ් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ මේ විදිහට නෙවෙයි. මෙයාලා මේක එකට එකතු කරලා කතා කරන්නේ. අපි කියනවා අර ගෙදර අම්මා කියලා අපි කියන්නේ නේද? ආච්චි අම්මා පොල් අත්ත ඒ වගේ අපි සංදි වෙනවනේ නේද අපෙත් තියෙනවනේ පූර්වස්තර ලෝප සංදය පරස්තර ලෝප සංදය මේ ගොඩාක් තියෙනවනේ මම නම් දන්නේ නැහැ හරිම අමාරුයි සිංහල ග්‍රැමර් හැබැයි සිංහල ග්‍රැමර් වලට වඩා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ලේසි නේද පුතේ හරි yes okay ඒකයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි ලේසි ඒකයි හරි a boy කියන්නේ නැහැ මේක එකට එකතු කරලා කියන පුතේ අපි අර ගෙදර අම්මා වගේ a boy කඩ කියන්නේ නැහැ පුතේ a boy a junction එහෙම කියන්නේ a junction a city කඩන්නේ නැහැ අපි a city I'm in a city එහෙම කඩන්නේ නැහැ අපි එකට කියන්නේ a city a school කියන්නේ නැහැ අපි සමහරලාට කතා කරද්දි මේ එක දැම්ම කියලා highlight කරන්නත් කියනවා නේද දැම්ම කියලා පෙන්නන්න highlight කරත් කියනවා okay අපි දැකලා තියෙන ළමයි කතා කරද්දි okay හරි a school a university කියන්නේ අපි a university a boy a girl okay එහෙනම් එකක් බව හංගවන්න අපි අ භාවිතා කරනවා අන් භාවිතා කරන්නේ ඇයි it's not an okay an නෙවෙයි අන් භාවිතා කරන්නේ එකක් බව හංගවන්න හැබැයි පුතේ අන් භාවිතා කරන්නේ මේ කතා කරන noun එකේ නාම පදේ පළවෙනි අකුර මුලින් එන අකුර මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තේ පුතා අකුරට නේද ඒක වැරදි ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි දැන් අද ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා පුතේ මුලින් එන අකුර නෙවෙයි අපි බලන්නේ මුලින් එන අකුරේ ශබ්දය තමයි බලන්න ඕනේ නම් පුංචි කාලේ ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා අනිත් ක්ලාසස් වලදී ඉගෙන ගන්න නැති අකුර තමයි බලන්න ඕනේ මොන අකුරද ස්වරාක්ෂර නේද අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තා A E I O ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර පහක් තියෙනවනේ මොනවද A E I O sorry A E I O U ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර පහයි තියෙන නේද ස්වර පහයි මෙන්න මේ ස්වර පහ නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන අකුරු කියවන්න බෑ වචන කියවන්න බෑ මෙන්න මේ ස්වර පහ අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍යයක යෙදෙන්න ඕන. ඒතර මෙන්න මේ ස්වරත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි වචන කියවන්න පුළුවන්. වචන ලියන්න පුළුවන්.
එතකොට සොරයක් නැතුව වචන ලියන්න බෑ. ලියන්නත් බෑ අපිට කතා කරන්නත් බෑ. සිංහලත් එහෙමනේ. අපි සොර නැතුව අපි කියනවා එහෙම කතා කරන්නේ නෑනේ. ස අයන්න එකතු වෙලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. ඒ වගේ සොර නැතුව කතා කරන්න බෑ පුතේ අපට. එතකොට සොර A E I O කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර පහ තියෙන්න ඕනේ නේද? අපි ඉස්සර ඉගෙන ගත්තා මුලට ස්වරයක් තියෙනවා නම් ස්වර අකුරක් තියෙනවා නම් අපි නෙමෙයි දාන්නේ ඇන් දානවා කියලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ නේද? ඇන් නෙවෙයි ඒක අන් නේද? එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් ස්වර අකුරක් මෙච්චර කල් බැලුවේ ස්වර අකුර. මම අද කියනවා පුතේ මේක ස්වර අකුර නෙවෙයි බලන්න ඕනේ පුතා ස්වර ශබ්දයක්. ස්වර ශබ්දයක් තමයි බලන්න ඕනේ. මේ බලන්න elephant elephant हम क्या ना an elephant an exam an hour an apple phone an honest person බලන්න පුතේ මෙතන an දාපු හේතුව මෙතන දැම්ම නම් මේක උච්චාරණය කරන්න බෑ බලන්නකෝ කියලා දැම්මොත් අර එකට කතා කරාදී මේක කියනකොට an elephant නෙවෙයි අපි එකට කතා කරද්දී කියනවා an elephant an exam an hour an hour නෙවෙයි an hour an apple phone an honest person අවංක පුද්ගලයෙක් එහෙනම් බලන්න පුතේ මෙතන තියෙන ස්වර අක්ෂරයක් ඒ වගේම ස්වර අකුරක් ස්වර ශබ්දයක් මෙතන තියෙන ස්වර අකුරක් ඒ වගේම ස්වර ශබ්දයක් මේ බලන්න පුතේ මෙතන H අකුර තියෙන්නේ අව දැන් පුතාලා මෙතනට කලින් දැනන් හිටිය එක දැම්මනම් මෙතනට කලින් දැනන් හිටියේ මෙතනට ස්වරයක් තිබ්බොත් තමයි අන් දාන්නේ හැබැයි මේ H කියන්නේ ස්වරයක් නෙවෙයි හැබැයි මෙතන කියවෙන්නේ පුතේ අව පැයක් අව අයන්න තමයි කියවෙන්නේ නම් අයන්න තියෙන හින්දා අයන්න උච්චාරණය වෙන හින්දා අව අයන්න කියන ස්වරයක් නම් ස්වර ශබ්දයක් ඇහෙන හින්දා මෙතෙන්ට අපි දාන්න බෑ ලියන එක වැඩක් නෑ කතා භාෂාවක් ඇදලා තියෙන පුතේ ලියන්න නෙවෙයි භාෂාවක් ඇදලා තියෙන කතා කරන්න මූලික ලෙස පස්සේ තමයි ඒක ලිවීමේ භාෂාවක් විදිහට ආවේ නම් මේක කතාවට පහසු වෙන විදිහට භාෂාවක් හැදෙන්නේ මේක මෙතන දාන එනව okay apple ස්වරයක් කියන ස්වරයක් එනවා අපි දානවා an apple නෙවෙයි an apple phone එකක් මෙතනට honest මෙතන h අකුර තිබ්බට පුතේ අපි කියවෙන්නේ අයන්න නිකන් කියන්නේ honest sorry ඔයන්න කියවෙන්නේ නේද honest h is silent honest නම් කියන ස්වර ශබ්දයක් නම් අපි දාන්න බෑ an honest person okay හරි බලමු අපි මේක තව දුරටත් අපි විග්‍රහ කරනවා අපි ඊළඟ කොටසදී ඔන්න බලන්න පුතේ හරි බලන්න ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී එක් ප්‍රත්‍යක් සමග අවසන් වන සෑම නාම පදයක් ඉදිරියේම ඉංග්‍රීසි අර්ථයේ මුලට යොදන්නලු. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාගේ දැන් සිංහල මොන හරි අදහසක් කියන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසියට ඔයාට සිංහල වල එක් ශබ්දයක් එක් ප්‍රත්‍යක් වාගේ වාක්‍යයේ වාගේ වචනයකට යෙදෙනවා නවුන් එකකට යෙදෙනවා නම් ඔයා ඒ එක් බව එකක් බව හඟවන්න සිංහලේ ඉංග්‍රීසි පදයේ අගට මුලට යකුර යෙදෙනවා අපි. බලන්න නම් මොකක්ද අපි එක්සැම්පල් කාර්යයක් කාරයක් දෙකම එකයි. කා නෙවෙයි අපි කියන්නේ එකා වගේ නේද පුතේ? එකා පොතක් book නෙවෙයි අපි කියනවා a book ළමයෙක් a child කඩ කියන්නේ අපි a child බල්ලෙක් නම් a dog වගේ නේද? a dog කොල්ලෙක් a boy කියන්නේ අපි a boy
විශ්වවිද්‍යාලයක් sorry කෙල්ලෙක් a girl a girl a girl a girl a girl a girl විශ්වවිද්‍යාලයක් a university a university බිත්තරයක් a egg කියන්නේ නැහැ අපි නේද a egg කියන්නේ නැහැ අපි ඇයි මෙතන තියෙන ස්වර ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ අකුර නෙමෙයි බලන්නේ අපි ශබ්දේ බලන්නේ ඒ කියන්නේ ස්වර ශබ්දයක් ඒ කියන්නේ ස්වරයක් නම් egg නම් egg දාන්න බෑ එතනට අපි වෙනුවට දාන්නේ මොකද පුතේ an egg egg කියන්න බෑ කියවන්නත් බෑනේ පුතේ මේ ඊ අකුරු එක ළඟට තියාගෙන අපි කියන්නේ egg කියවන්න egg එහෙම කියන්න බෑ ඒ කියවෙන්නේ නැහැ අපි ඒකට an දාන්නේ අන්න ඒකයි an egg okay හරි නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන් පොඩි a book a car a child a child a dog a boy a girl a university egg එහෙම කියන්නේ නැහැ එහෙනම් ඒක an egg ඒක an egg නෙවෙයි an egg ඕකේ අපි යමු ඊළඟ සයිඩ් එකට හරි එතකොට පුතේ ඇයි මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට egg අපට කියන්න පුළුවන් ඇයි අපි කඩ කඩානේ කියන්නේ නේද හැබැයි මේක සුද්ධ කතා කරද්දි මේක එකට කියන්නේ egg egg දැන් මේ වගේ කියන් යමු බලන්න a car a book a child a dog a boy a girl a university egg ඒක කියවන්න බෑ ඇයි මෙතන මේකත් ස්වරයක් මෙතනත් ස්වර ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ මේ දෙක එකට තියන්න බෑ දැන් අපි කියනවා එකට අන්න ඒකයි මෙන්න මේකේ ගැටලුව මග හරවන්න තමයි පුතේ මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්නේ එන්න අකුර දාන්නේ දැන් මොකක්ද ගැටලුව egg අපට නම් කියන්න පුළුවන් අයි අපි කඩ කඩානේ කියන්නේ නේද නම් මේක කියනවා අර එකට කිව්වොත් a book වගේ book වගේ කියන්න බලන්න පුතේ මේකත් කියන්න බෑ a book කෙටියෙන් අපිට එකතු කරලා කියනවා a book මේක egg එහෙම කියවන්න බෑ මේකත් ස්වරයක් අන්න ඒක හින්දා මේක ස්වර ශබ්දයක් මෙතනත් ස්වර ශබ්දයක් මෙතනත් ස්වර ශබ්දයක් අන්න ඒක හින්දා අපි අන්නේ ගැටලුව මග හරවන්න තමයි පුතේ මෙතෙන්ට දාන්නේ n එකක් දාන්නේ අන්න පැහැදිලිද හේතුව මොකක්ද හේතුව මෙතනත් ස්වර ශබ්දයක් මෙතන ඇහෙන්නේ ස්වර ශබ්දයක් නිසා මේ ටික උච්චාරණය කරන්න බෑ උච්චාරණයේ ගැටලුව මග හරව ගන්නයි පුතේ මෙතන n අකුරක් දාන්නේ ඕකේ එහෙනම් මේක කියනවා අපි an egg නෙවෙයි an egg ගන්න දැන් පුළුවන් an කියන්නේ නැහැ අපි an egg ඕකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතේ එතන හැදෙන්නේ ඒකේ ඔරිජින් එකේ ආරම්භය ඒකේ වෙන්නේ මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා සර් විශ්වවිද්‍යාලය කියද්දි නෙවෙයි නේද an යුනිවර්සිටි නේද එන්නේ ඕකේ බලමු අපි ඒක බලමු සර්ට වැරදිලාද කියලා බලමු නැත්නම් වාට වැරදිලාද කියලාත් බලමු අපි බලමු ඒක පැහැදිලි කරද්දි තේරෙයි පුතාට හරි බලන්න දැන් අපි දන්නවා දැන් දාන්නේ ඇයි දාන්නේ එකක් බව හංගවන්න හැබැයි මෙතනදී දාන්න බෑ දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී an භාවිතා කරනවා අපි an භාවිතා කරනවා
එතකොට අන් භාවිතා කරන්නේ ඇයි? අන් භාවිතා කරන අපි දැන් දන්නවා දැන් අපි කිව්වොත් මෙතන ඉංග්‍රීසි අර්ථය මෙතන ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී එක් ප්‍රත්‍යක් සමග අවසන් වන සෑම නාම පදයකටම එහි ඉංග්‍රීසි අර්ථය මුලට යොදන්න. හරි. යොදන්න. හරි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් යොදලා තමයි එකක් බව හඟවන්නේ. හැබැයි නමුත් සිංහල එක් ප්‍රත්‍යයෙන් සමග නාම පදයක් අවසන් වී ඉංග්‍රීසි නාම පදයේ ආරම්භන්නේ ස්වර ශබ්දයකින් නම් ඒ වෙනුවට අන් භාවිතා කරන්න. සිංහල භාෂාවේ ස්වර ශබ්ද මෙසි. ස්වර අ ඈ ඊ ඌ. ඕකේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ භාවිතයේදී බැලිය යුත්තේ අකුරණව ස්වර ශබ්දයේ බව තරයේ මතක තබා ගන්න. එහෙනම් මෙතන බලන්න මේක ගොඩ ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා හිටියේ ස්වර ශබ්දය බලන්න අකුර බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා හිටියේ අකුර බලන්න. අකුර නෙවෙයි බලන්න පුතේ ස්වර ශබ්දයයි බලන්න ඕනේ. සිංහල භාෂාවේ ස්වර ශබ්ද මෙන්න මේ අ ඈ ඊ ඌ ඒ ඌ. ඔන්න ගොඩක් තියෙනවනේ. ඉංග්‍රීසි වලත් ওই ශබ්දම තියෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි වලටත් මේ ශබ්ද ස්වර ශබ්ද විදිහට ගන්න පුළුවන් අපට. එහෙනම් මෙතන ඊ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා ස්වර ශබ්දයක්. ඊ කියන්නේ ස්වර ශබ්දයක්. ඈන් කුඹියා ස්වර ශබ්දයක්. එහෙනම් දාන්න බෑ. අන් තමයි එන්න ඕනේ. yes oo හැලිලා පුතේ oo ඒව හැලිලා මෙතන දාගන්න පුතාලා. හරි. අව කියද්දි මෙතන පැයක්. හැබැයි මේක ස්වර අකුරක් නෙවෙයි තියෙන ස්වර ශබ්දයක්. එහෙනම් අකුර වැඩක් නැහැ අපට. හැබැයි ඔයා මේ පාඩම දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් ඔයා මෙතනට දාන්නේ නේද? අව කියලා දාන්නේ. එහෙනම් මේක මෙතන බලන්නේ අපි අකුර නෙවෙයි මෙතන ස්වරය බලන්නේ. මෙතන ඇහෙන්නේ අපට අයන්න අව. අන්නේ ඇහෙන්නේ අහෙන්න. මේ අයන්න තමයි ඇහෙන්නේ. එහෙනම් ඒක ස්වරයක්. එහෙනම් ස්වරයක් ශබ්දයක් ඇහෙනවා නම් දාන්න බෑ. අර මොකද එකට කියවන්න බැරි හින්දා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න බැරි හින්දා අපි n එකකුත් මැදට දානවා. එනව. ඕකේ. අර පුතාර අහපු ප්‍රශ්නේ තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයක ගොඩාක් ළමයි වරද්දන එකක්. යුනිවර්සිටි. හරි. පුතේ මෙතන තියෙන්නේ යු ස්වර අකුරක් නම් තමයි. ස්වර අකුරක් තමයි. AEIOU හරි. හැබැයි ශබ්දයේ ස්වර අකුරක් නෙවෙයි. ශබ්දයේ ස්වරයක් නෙවෙයි. මොකද්ද මෙතන ඇහෙන ස්වරය? ඇහෙන්නේ මොකද්ද මෙතන අකුර? U. U එකක් මෙතන තියෙනවද? අ ඈ ඊ ඌ ඒ ඕ. මෙතන U එකක් තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි දන්න අයත් මේක හොඳට වරද්දනවා. මෙතන ස්වර අකුරක් දැක්ක ගමන් මෙතෙන්ට යා එන් දානවා. ඒක වැරදි. ස්වර අකුර නෙවෙයි පුතේ අපි බලන්නේ මෙතන ස්වර ශබ්දයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේනේ නේද? මෙතන තිබ්බේ ස්වර අකුරක් නෙවෙයි ස්වර ශබ්දයක් තමයි මෙතන. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ ස්වර අකුරක්. හැබැයි ස්වර ශබ්දය නැහැ පුතේ. ස්වර ශබ්දයක් නැහැ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති පුතාලට. ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු දරුවට විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් මේ ගැටලුව තියෙන්නේ නැති අහිමි තුනාට. නම් හොඳට මතක තියාගන්න මේක an university දාන්න බෑ. මේක වෙන්න ඕනේ a university. ඇයි? ස්වර අකුරක් තිබ්බට ඇහෙන්නේ ස්වර ශබ්දයක් නන් නෙවෙයි. university you කියන්නේ ස්වර නෙවෙයි මේ ස්වරවල ගෑවිලාවත් නෑ u අකුර. අකුර ස්වරයක් වුණාට ශබ්දයේ ස්වර නෙවෙයි. එහෙනම් මෙතනට an දාන්න බෑ. එහෙනම් මේක a university වෙන්න ඕනේ. a university නම් මෙතන හරි නේද? a university. Okay, good. හරි. එහෙනම් මේක a egg නෙවෙයි an egg. a egg නෙවෙයි an egg. මේක sorry. a elephant නෙවෙයි an elephant. කුඹියෙක් a an නෙවෙයි an a අව නෙවෙයි අනව. it's okay පුතා. නෝට් එකක් දාගමු අපි.
හරි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් මම මැසේජ් එකක් දාගෙන ක්ලියර් කරගෙන යමු. මම හිතනවා යු යුනිවර්සිටි ගැන කියලා දීපු දේ හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා පුතාලට. යුනිවර්සිටි යු ස්වර අකුරක්. හැබැයි ඇහෙන්නේ අපි අකුර ගැන නෙවෙයි බලන්නේ. අපි මින් පස්සේ බලන්නේ මින් මතුවට බලන්නේ අපි ස්වර ශබ්දයක් තියෙනවද කියලා විතරයි. අකුර වැඩක් නැහැ අපට. අකුරෙන් කියලා දෙන්නේ චූටි ළමයින්ට. එක වසර දෙක වසර තුන වසර පොඩි ළමයින්ට. ඕකේ. අකුර නෙමෙයි බලන්න ඕනේ අපි ශබ්දය. ශබ්දය ස්වර ශබ්දයක් නම් භාවිතා කරන්න බෑ. අන් භාවිතා කරන්න ඕනේ. yes පුතෙක් මැසේජ් එකක් දාලා තිනවා මට ඒක තේරුනේ නෑ කියලා. කොයි එකද පුතේ තේරුන්නේ නැත්තේ? කියන්න කියලා දෙන්න. no problem. an university කියන එක නේද? හරි good very good. අහන්න ඕනේ. yes මම කියලා දෙන්නම්. පුතේ යුනිවර්සිටි දැන් මෙතන බලන්නකෝ අපි මෙතනට ඇයි අන් දාන්නේ මෙතන ස්වර අකුරක් තියෙන නිසා නෙවෙයි ස්වර ශබ්දයක් තියෙන හින්දා ස්වර ශබ්දයක් ඕකේ ඊ කියන ස්වර ශබ්දයක් එහෙනම් දාන්න ස්වර ශබ්දයක් තියෙනදී ආයි ඉස්සරහින් කියන්නේ ස්වරයක්නේ දෙකම ස්වර ශබ්ද දෙකක් එක ළඟ තියන්නේ නෑ අපි ඒකට මග හරවන්න මෙතනට එන්න අකුරක් දානවා an egg මෙතන තියෙන්නේ ස්වර ශබ්දයක්නේ elephant ඒ කියන්නේ ස්වර ශබ්දයක් එහෙනම් ආයි මෙතනට ඒ දාන්නේ නෑ එතනත් දැම්ම දෙකම ස්වර ශබ්දයක්නේ ඒක මග හරවගෙන an භාවිතා කරලා ඊ දානවා ඊ මේ ඉස්සරහට an දානවා an elephant මේකට an කියන්නේ ස්වර ශබ්දයක්නේ. එහෙනම් ස්වර ශබ්දයක් එනවා නම් නෙවෙයි දාන්න ඕනේ අන්. අව මෙතන බලන්න පුතේ අකුර h. අකුර ස්වරයක් නෙවෙයි. ස්වර මොනවද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන a e i o u නේ ස්වර පහෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන. අකුර ස්වරයක් නෙවෙයි. හැබැයි ශබ්දය ස්වරයක්. දැන් අපි අකුර නෙවෙයි බලන්න ඕනේ. ශබ්දයයි බලන්න ඕනේ. මොකද්ද ශබ්දය? අව මෙතන තියෙනවද ස්වර ශබ්දවල? අයන්න තියෙනවා. අව
අකුර ස්වරයක් නෙවෙයි නමුත් ශබ්දයේ ස්වරයක්. ඒකින් හින්දා අපි දාන්නේ අන්. නව අන්න ඒ වගේ පුතේ මෙතන අකුර ස්වරයක් උනාට ශබ්දයේ ස්වරයක් නෙවෙයි. මොනවද ස්වර ශබ්ද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ? මේ ඔක්කොම ස්වර ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ ස්වර ශබ්ද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවනේ. එතකොට මෙතන U කියලා කියන්නේ අකුර ස්වරයක් තමයි. හැබැයි පුතේ U කියන ශබ්දය ස්වර ශබ්දයක් නෙවෙයි. මේ බලන්නකො මෙතන E කියන එකත් මෙතන තියෙනවා. හරි. E මෙතන තියෙන එලිපන් A කියන එකත් මෙතනට එනවනේ. U එනවනේ. ඒ එනවා. ඈත් තියෙනවා. අයන්නත් තියෙනවා. U දැන් මෙතන ගත්තොත් U නේ. U කියන ස්වරයක් මෙතන තියෙනවද එහෙම එකක්? U කියන ස්වරයක් තියෙනවද? නෑ. අකුර ස්වරයක් හැබැයි ශබ්දයේ ස්වරයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසා තමයි පුතේ අපි යුනිවර්සිටි ඉස්සරහින් අන් යුනිවර්සිටි දාන්නේ නැහැ. යුනිවර්සිටි එක සරලයි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් විදිහට සාමාන්‍ය එකක් විදිහට සැලකනවා. යුනිවර්සිටි දාන්නේ අපි යන්නේ ඒකයි. yes පුතේ අහලා තිනවා සිංහල භාෂාවේ ස්වර ශබ්දද ගන්න සර් කියලා. yes පුතේ මේ සිංහල භාෂාවේ තියෙන හැම මේ ස්වර ශබ්ද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් මෙහෙමම තියෙනවා. ඕකේ. ඒතර මේ ශබ්ද මෙහෙමම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙනවා. එතකොට ස්වර කියන ශබ්ද භාෂාවකට දාලා නැහැ. මේ ස්වර ශබ්ද ටික ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සිංහල ස්වර ශබ්ද ටික මතක තියාගමු. ඒක ලේසියිනේ. ඕකේ. yes ඔයගොල්ලෝ එක මතක තියාගන්න සිංහලෙන් මතක තියාගන්න. සිංහල ස්වර ශබ්දයක් නැත්තම් දානවා. සිංහල ස්වර ශබ්දයක් තියෙනවා නම් අන් දානවා. හැබැයි ඇත්තම කතාව මේ ස්වර ටික මේ ස්වර ශබ්දම එහෙමම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙනවා. ඕකේ. ඔයගොල්ලෝ ලේසියට මතක තියාගන්න පුළුවන් පුතාට සිංහල ස්වරයක් තියෙනවා නම් බලන්න. සිංහල ස්වර ශබ්දේ මතක තියාගන්න. එතකොට හරි. ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි වගේ මොන හරි ඩිප්ලෝමා එකක් හයර් ඩිප්ලෝමා එකක් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඩිග්‍රී එකක් වගේ ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒවට තියෙන පුතේ වෙනම ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර අකුරු ලියන ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉස්සරහට හයර් ඩිප්ලෝමා එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් ඩිග්‍රී එකක් වගේ කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් වෙනම සිම්බල් වගේක් තියෙනවා. ඒව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතාලට. ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමකට ගියන් පස්සේ ඒව එච්චරම අවශ්‍යතාවය නැහැ. නිසා එහෙම දෙන්න බැරි හින්දා මේක සිංහල ස්වර ටික තියාගන්න. ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. ඕකේ. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි ඇති අපේ පුතාට මොකක්ද තිබිච්ච ගැටලුව කියලා. yes okay. බලමු ඊළඟ කොටසට යමු පුතේ. එහෙනම් ද වල භාවිතය. ද වල භාවිතය. okay. අපි කියනවා පුතේ ද අව්‍ය පදය. ද කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන්න අපි මේක the boy. the boy කියනවා පුතේ පිරිමි ළමයා. පිරිමි ළමයා. a boy කිව්වොත් පිරිමි ළමයෙක්. එක කෙනෙක්. කවුරුන් හෝ කෙනෙක්. the boy කිව්වොත් පිරිමි ළමයා. a boy කිව්වොත් පිරිමි ළමයෙක්. the boy කිව්වොත් පිරිමි ළමයා. පිරිමි ළමයා. okay next one. the junction. හන්දිය. හන්දිය. a junction කිව්වොත් හන්දියක්. හන්දියක්. a city කිව්වොත් නගරයක්. නගරයක්. the city කිව්වොත් පුතේ නගරය. නගරය. a school කිව්වොත් පාසලක්. පාසලක්. the school කිව්වොත් පාසල. පාසල. the university කිව්වොත් විශ්වවිද්‍යාලය. a university කිව්වොත් විශ්වවිද්‍යාලයක්. විශ්වවිද්‍යාලයක්. පුතේ a දානකොට මේකේ නිකන් අනියමාර්ථයක් හැඟවෙනවා. නිකන් මොකක්ද දෙකට කියන්නේ? yes. ඒක නිකන් අවිනිශ්චිත බවක් හැඟවෙනවා. අවිනිශ්චිත බවක් හැඟවෙනවා. a boy පිරිමි ළමයෙක්. a junction හන්දියක්. හන්දියක්.
හැබැයි හන්දිය කිව්වොත් ඒක නිශ්චිත බවක් හැඟ වෙනවා. ඒක හොඳට දන්න එකක් බව හැඟ වෙනවා. ඒක පුතා ඒක හොඳට දන්න එකක් බව හැඟ වෙනවා. the junction. a junction කිව්වොත් හන්දියක් කිව්ව ගමන් පිච්චර එක ඒ පිළිබඳව දන්නේ නැහැ කියලා හැඟ වෙනවා. හැබැයි හන්දිය කියලා කිව්වොත් the junction. ගුරුතුමෙක් ආවා හන්දියට. ඒ කියන්නේ ගුරුතුමෙක් ආවා. ගුරුතුමෙක් a teacher came to the class. කිව්ව ගමන් ගුරුතුමෙක්. ඒ කියන්නේ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්. කලාපෙන් ආපු ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන ඉස්කෝලෙන් ආපු ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්. ටීචර් කිව්වම. හැබැයි ගුරුතුමා පන්තියට ආව කියලා කිව්වොත් the teacher came. the teacher. එහෙනම් teacher කිව්වොත් ගුරුතුමා, the teacher කිව්වොත් teacher කිව්වොත් ගුරුවරයෙක්, ගුරුතුමෙක්. නැත්නම් the teacher කියලා කිව්වොත් ගුරුතුමා. ඕකේ. සමහරු මේ ටීචර් කියන එක කියන්න බයයි මේල් අයට. ටීචර් කියලා කියන පුතේ මේල් ෆීමේල් දෙගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක්. සමහරු කියවෙන්නේ නැහැ බයයි ටීචර් කියලා කියන්න සර්ලට නේද? ඉංග්‍රීසි වලදී ඒක දෙකටම කොමන් නා. හරි. එහෙනම් බලන්න මේක ද. එතකොට මොකද්ද මේ පැත්තේ තියෙන දී? අකුරු එකයි. the the. හැබැයි pronounce කරනකොට pronunciation is different. Again, we are going to talk about vowel sound. Swara akuru, swarakshara. Akuru ගැන නෙවෙයි, swara shabd, swara sound. මොනවාද swara sound? Consonant sound. Sorry. Vowel sound. Vowel and consonant. Vowel කියන ස්වර ශබ්ද ගැන තමයි අපි බලන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ස්වර ශබ්ද මෙතනදී අර අතන තිබ්බ අන් වගේ මෙතන the මෙතන ස්වර ශබ්දයක් තියෙනවා නම් අපි මේකට ද ලිපන් අලියා කියලා කියන්නේ නැහැ. මේක දී එලිපන් කියා කඩ කියන්නේ නැහැ පුතේ. දී එලිපන් the exam වැරදි. the exam කියන්නේත් නැහැ අපි. the exam the hour news of the hour. news වල තියෙන නේද ITN එකේ මම හිතන්නේ තියෙනවා පැයෙන් පැය පියවත්. ඒක කියන්නේ news of the hour the hour news of the hour පැය පුවත්. the hour නෙවෙයි news of the hour the hour වගේ the hour. Okay, the apple phone. The apple phone. The honest person. The honest people. අවංක මිනිස්සු. එහෙනම් මේක අලියා දන්න කෙනෙක්. an elephant කිව්වොත් අලියෙක්. the elephant කිව්වොත් අලියා. a teacher කියලා කිව්වොත් ගුරුවරයෙක්. the teacher කියලා කිව්වොත් ගුරුතුමා, ගුරුවරයා. Okay. හරි. නෝට් එකක් දාගමු පුතා අපි ඉක්මනට. Okay, බය වෙන්න එපා. පාඩම ඉවර නැහැ. ඒක කියලා දෙනවා තව. ආයෙ කියලා දෙනවා පුතේ. බය වෙන්න එපා. හරි. බලන්න පුතේ. yes, බය වෙන්න එපා කියලා දෙනවා මේක. මෙන්න බලන්න පාඩම ඉවර නැහැ. ද භාවිතය.
ලෝක ද භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවද කියලා බලමු. නම් ද භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? නම් මේක පොඩ්ඩක් දැනට තියමු අපි. ද භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද? මම පුතාලට කිව්වා ද භාවිතා කරන හැටි කියලා දෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වොරි වෙන්න එපා කියලා නේද? ද භාවිතා කරනවා පුතේ අපි කිව්වොත් ලෝකෙටම එකක් තියෙන දේවල් ගැන. ලෝකෙටම එකයි. එක ගොඩක් එක හැමෝම වගේ දන්නවා. ලෝකෙටම එකක් තියෙන දේවල් ගැනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ද භාවිතා කරනවා. අපි කිව්වොත් එතකොට ලෝකෙටම එකක් තියෙන තැන්වලදී හැමෝම එක ගැන දන්නවා. ඒක නිසා එකක් කියලා කියන්න බෑ. ලෝකෙටම එකයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා එකක් කියලා කියන්න බෑ. අපි කිව්වොත් ටච් මහලක් කියලා කියන්න බෑ. ටච් මහල් කියලා කියන්න බෑ. ඇයි? ටච් මහලක් තනවන්න බෑ මට කියලා සින්දුවක් නම් තියෙනව නේද? හැබැයි එහෙම කෙනෙක් මේක වෙනම කතාවක්. ලෝකෙටම එකයි නම් තින්නේ ඒක හැමෝම දන්නවා. නම් ඒක නිසා ආයි ටච් මහලක් කියලා කියන්න බෑ. දැන් අපි කිව්වොත් පුතේ රිවර්ස් කියලා රිවර්ස් කියන්නේ ගංගා. එතකොට රිවර් කියන්නේ ගංගාවක්. ලෝකේ ගොඩාක් ගංගාවල් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කතා කරනවා එක ගංගාවක් ගැන. හැබැයි ලෝකෙට එකම එකයි තියෙන්නේ මවුන්ටන්. sorry හිමාලයා මවුන්ටන්. නැත්නම් අපි මහවැලි. ලෝකෙට මේක ටච් මහල් ලෝකෙට මේක. එහෙනම් අපිට කියන්න බෑ මහවැලියක් කියලා කියන්න බෑ අපිට. එහෙනම් ටච් මහලක් කියලා කියන්න බෑ. එතකොට අපි කතා කරන්නේ පුතේ ඒකට ද අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන්න ඕනේ. අපි කියනවා ද මහවැලි river මහවැලි ගඟ ද සීගිරිය. නම් සීගිරිය කියලා කියන්න බෑ. සීගිරිය දැම්මොත් මෙතන සීගිරියක් වෙනවා. ලෝකෙටම තියෙන එක සීගිරියයි. නම් අපි කියනවා ද සීගිරිය. the sun ඉර හැමෝම දන්නවා අපිට තියෙන එක ඉරයි. නම් අපි කියනවා ඉර the sun අපිට අපේ පෘථිවියටම තියෙන එක හඳයි. අපි කියනවා හඳ ගැන කතා කරද්දී අපි sun කියලා කියන්න බෑ. අපි හඳ ගැන කතා කරද්දී sun කියලා භාවිතා වෙන යම් අවස්ථාවල තියෙනවා හඳක් වගේ එහෙම කියද්දී. නමුත් අපි හඳ ගැන කතා කරනවා අපි කියනවා හඳක් නෙමෙයි හඳ the sun the moon extreme sorry the sun කිව්වොත් ඉර the sun ඉරක් නෙවෙයි the moon කිව්වොත් හඳ the world ලෝකය the world ලෝකය the පාප වහන්සේ ලෝකෙටම එක්කිනයි නේද? the lord buddha ලෝතුරා බුදුන් වහන්සේ ලෝකෙටම එක්කිනයි. එහෙනම් අපිට ලෝකෙටම එකක් තියෙන දේවල් ගැන ද දාලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. okay yes okay note එකක් දාගන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙනම් ද භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තමයි ලෝකෙටම එකක් තිබෙන දේවල් තිබෙන අවස්ථාවලදී ද භාවිතා කරයි. the මහවැලි ගඟ the සීගිරිය the sun ඉර the moon හඳ the world ලෝකය the පාප වහන්සේ the lord buddha ලෝතුරා බුදුන් ඇයි මේ මහවැලියක් කබල තින්නේ අපිට දාලා මේව කියන්න බෑ. ලෝකෙට මේකයිනේ තියෙන්නේ අපිට කියන්න බෑ මහවැලියක් කියලා. සීගිරියක් එහෙම කියන්නේ නෑ අපි. අපි මේ ලෝකය කියලා කියන ලෝකයක් කියලා අපි වෙන තැන්වලදී කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ලෝකය කියලා කියද්දී the world අපිට තියෙන එක හඳයි එක ඉරයි. අපි කියනවා the sun the moon. සුවිශේෂී අවස්ථා තියෙනවා හඳක් කියලා කියන්න ගන්න අවස්ථා පුළුවන්. ඇගේ මූණ හඳක් වගේ. ඒකද හඳ ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ මූණ ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර ඒක වෙනම කතාවක් ඒක. මේ වගේ ඔය හඳ ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම moon කියලා කියන්න බෑ. එහෙනම් the moon තමයි දාන්න ඕනේ. ඉර ගැන කතා කරනවා කියන්න ඕනේ
sun කියලා කියන්න බෑ. The sun කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. Okay, let's move to next slide. Yes, next one. අපි හොඳින්ම දන්නා පුද්ගලයන් හෝ වස්තු ඉදිරියේ වස්තු ඉදිරියේ යෙදයි නේද? ඒක වැරදි. යෙදෙයි. අපි හොඳින්ම දන්නවා පුද්ගලයන් හෝ වස්තු ඉදිරියේ යෙදෙයි. දානවා දන්නේ නැත්තම් නිශ්චිත නැත්තම් a boy කියනවා පිරිමි ළමයෙක්. the boy කියනවා පිරිමි ළමයා. පිරිමි ළමයා නම් ඒ කියන්නේ the දාපු ගමන් අපි දන්නවා මේක හොඳට දන්න කෙනෙක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මං ඉල්ලනවා give me a book. පොතක් දෙන්න. give me the book. පොත දෙන්න. පොතක් දෙන්න කියලා කිව්වොත් මොකක් හරි වාට පොතක් මට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කිව්වොත් give me the book කියලා කිව්වොත් පොත දෙන්න. ඒ කියන්නේ මගෙන් කලින් ගත්ත පොත නැත්නම් මගෙන් කලින් ඉල්ලලා තිබිච්ච පොත තමයි මේ ඉල්ලන්නේ. ඕකේ. ගෑනු ළමයෙක් පෙන්වන්න. show me a girl. ගෑනු ළමයෙක් පෙන්වන්න. ගෑනු ළමයා පෙන්වන්න. show me the girl. show me the girl. okay. නම් එතකොට ද දාපු ගමන් ඒ ටීචර් ගැන, a girl ගැන, ඒ පොත ගැන හොඳට දන්න බවක් අපි හඟවනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. show me a girl කිව්වොත් ගෑනු ළමයෙක් පෙන්වන්න. show me the girl කිව්වොත් ගෑනු ළමයා පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ යාගේ girlfriend හරි නැත්නම් යාගේ නංගි හරි කවුරු හරි එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? okay. ගොඩක් අය දැන් නංගිලා ඉන්නේ නේද? okay, good. හරි බලමු එහෙනම්. a village ගමක්. the village ගම. name of the village කිව්වොත් ගමේ නම. a laptop පරිගණකයක්. sorry, yes, a laptop පරිගණකයක්. the laptop පරිගණකය. okay, next one. a tree and the tree. sit under a tree. ගහක් යට වාඩි වෙන්න. sit under the tree. අනක ගෑන් ළමයට කියනවා කෝල් එකකින්. කෝල් එකක් දීලා wait under a tree. රැඳී ඉන්න ගහක් යට. wait under the tree. රැඳී ඉන්න ගහ යට. ගහක් යටින් ඉන්න කිව්වොත් මොකක් හරි ගහක් යටින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ගහ යට ඉන්න කියලා කිව්වොත් නේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හම්බෙන ගහ යට තමයි ඉන්න කියලා කියන්නේ නේද? මේ ගහ යට තමයි ඉන්න කියන්නේ වෙන්නේ. මේ හරි අප්‍රේල් ගහ යට හරි නේද? a tree කිව්වොත් ගහ. the tree කිව්වොත් a tree කිව්වොත් ගහක්. a tree කිව්වොත් ගහක්. the tree කිව්වොත් ගහ. කියන්නේ හොඳට දන්න ගහක්. හොඳට දන්න තැනක්. a visitor අමුත්තෙක්. the visitor අමුත්තෙක් කිව්වම මේ පිළිබඳ අවිනිශ්චිත බවක් හැඟ වෙනවා. the visitor කිව්වම පුතේ ඒ පිළිබඳව නිශ්චිත බවක්. the visitor අමුත්තා ඇවිල්ලා. okay, නෝට් එකක් දාගමු පික්මනට.
okay, next one. හරි. තෙවෙනි අවස්ථාව තමයි පුතේ යම් දෙයක සුපිරිතිම අදහස ප්‍රකාශ කිරීමේදී. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක ඉහළම අදහස, කියන්නේ යම් දෙයක හොඳම දේ ගැන කතා කරද්දී නිකන් මේකට කියනවා පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක ගැන කතා කරද්දී සුපර්ලටිව් සුපිරිතම අදහස, ඉහළම අදහස. තන් සුපර්ලටිව් ගම සිංහල අදහසක් එච්චර ඔළුවේ නෑ. ඩික්ෂනරි සර්ච් කරද්දී පුතේ මෙන්න මේක තිබ්බේ අතිශයාර්ථවත් වාචිකය කියලා. සිංහලෙන් එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක සුපර්ලටිව්. කියන්නේ මෙහෙම කිව්වොත් හොඳ, හොඳම, උසම, කැත, කැතම, අන්න ඒ වගේ හොඳම, එහි ඉහළම අදහස, සුපිරිතම අදහස, වැඩි අදහස, වඩාත්ම තියෙන අදහස. ඕකේ, සිංහල කරුණු වචනයක් දාන්න ඕන එක දාන්න මට පුතේ. මේක මම ඩික්ෂනරි හොයාගත්ත වචන සිංහල මේක සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක. සුපර්ලටිව් කියන්නේ සුපිරිතම අදහස, කියන්නේ ඉහළම අදහස. අපි හොඳම එතකොට හොඳම අය ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනයි, උසම අය ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනයි, උසම කඳු දින්න පුළුවන් එක්කෙනයි. නම් හොඳම දේවල් කියන්නේ විශාලම දේ, උපරිම අදහස. නම් මෙන්න මේ සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ද භාවිතා කළ යුතුයි. බලන්න බෙස්ට් කියනවා, good කියන එකේ හොඳ අදහස. හොඳ කියනවා good, best කියනවා හොඳම. the best student, හොඳම ශිෂ්‍යයා. best student කියන්නේ නැහැ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ද දාන්න ඕනේ. the best student, a best student කියන්න බෑ. හොඳම ශිෂ්‍යයෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. හොඳම අය ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනයි. okay, a good student වෙන්න පුළුවන්. a good student, she is a good student. but she is a best student කියලා කියන්න බෑ. best දාපු ගමන් good එකේ හොඳම අදහස best the best වෙන්න ඕනේ. the best student. long කියනවා දිග, longest කියනවා පුතේ දිගම. the longest river, දිගම ගඟ. high කියනවා පුතාලා උස, highest කියනවා උසම. the highest mountain, උසම කන්ද. the highest mountain. smart කියන එක නිකන් හරි ස්මාර්ට් කියන ස්මාර්ට් පුද්ගලයෙක් එක සිංහල වචනයක් දන්නේ නැහැ. කඩවසම් නැත්නම් හුරු බූටි මනා කියන්නේ ස්මාර්ට් කෙනෙක්. හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක්, හැම දෙයකින්ම ටැලන්ට් කෙනෙක් ස්මාර්ට්. එතකොට ස්මාර්ට් ෆෝන් කියන්නේ ඒකනේ. ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්, YouTube බලන්න පුළුවන්, ගේම් ගහන්න පුළුවන්, කැමරා බලන්න පුළුවන්, ෆොටෝ ගහන්න පුළුවන්, රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්, ටීවී බලන්න පුළුවන්, රේඩියෝ බලන්න පුළුවන්, අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒකනේ ස්මාර්ට්. ස්මාර්ට් ෆෝන් වගේ එකයි ස්මාර්ට් කෙනෙක්. ස්මාර්ට් කෙනෙක්ගේ ඉහළ අදහස smartest. now the smartest person in my life is my dad. now ස්මාර්ට්ම පුද්ගලයා මගේ ලෝකේ තාත්තා, අම්මා. as you wish. the smartest person in my world is my mom or my grandmom. okay, the greatest leader, ශ්‍රේෂ්ඨතම නායකයා. as for me, the greatest leader in this world is Lord Buddha. it's my opinion. what's your opinion? okay, the great ශ්‍රේෂ්ඨ, greatest leader. නම් මේ වගේ ඉහළම අදහස ප්‍රකාශ කරද්දිත් අපි ද අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරනවා පුතේ. ද yes, okay, note එකක් දාගමු පුතා අපි.
okay, let's move to next one. හරි. දැන් the භාවිතා කළ හැකි අවස්ථානේ පුතේ කතා කරේ. the භාවිතා කළ නොහැකි අවස්ථාත් තියෙනවා. the භාවිතා කළ නොහැකි අවස්ථාත් තියෙනවා පුතේ. මොනවද the භාවිතා කරන්න බැරි අවස්ථා කියලා අපි බලමු ඊළඟට. හරි. පුතේ the භාවිතා කරන්න බෑ නමක් ඉදිරියේ. පුද්ගල නාමයක් ඉදිරියේ the භාවිතා කරන්න බෑ. යොත් the විතරක් නෙවෙයි දාන්නත් බෑ. නොකියනත් මගේ අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හිටියා. අපි ස්ටුඩන්ට් ගේ නම චමෝදි. ඕකේ. now අපි කියනවා the චමෝදි කියලා කියන්නත් බෑ. චමෝදි කියලා කියන්නත් බෑ. the දෙකම දාන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න සංගක්කාර the සංගක්කාර එහෙම දාන්න බෑ. එහෙම දාන්න බෑ. එතකොට රටක් ඉදිරියේදී the භාවිතා කරන්න බෑ. රටක නමක් ඉදිරියේදී the භාවිතා කරන්නේ නැහැ පුතේ. the භාවිතා කරන්නත් බෑ. භාවිතා කරන්නත් බෑ. the ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නත් බෑ. the දෙකම බෑ පුතේ. okay. the Japan Japan එහෙම කියන්න බෑ. the දාන්න බෑ. කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් සර් ලෝකෙටම තියෙන එක ජපානයයි එක සහ the දාන්න පුළුවන් නේද කියලා බෑ. එහෙම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. රටක නමක් ඉදිරි නමක් නේ එකත් නේද. රටක නමක් ඉදිරියේ අපි the භාවිතා කරන්නේ නැහැ. the භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගල නාමයක් ඉදිරියේදී the භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒගම රටක නමක් ඉදිරියේදී the භාවිතා කරන්නේත් නැහැ. okay. the my mom. okay. the my mom. එතකොට මේ වගේ අපි කතා කරා pronouns පාඩම නේද? pronouns වලදීත් අපි pronouns ඉස්සරහදීත් the my mom කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. her book එහෙම කියන්නේ නැහැ. pronouns වලදී my mom the my mom එහෙම දාන්නේ නැහැ. her book ඇගේ පොත the her book එහෙම කියන්නේ නැහැ. give the her book එහෙම කියන්නේ නැහැ. give her book ඇගේ පොත දෙන්න. the her book එහෙම මේ වගේ pronouns පාවිච්චි කරද්දී my me mine she he it ඒ වගේත් එක the භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නගර ඉදිරියේදීත් අපි the භාවිතා කරන්නේ නැහැ. the goal එහෙම කියන්නේ නැහැ. දියල්පිටිය එහෙම කියන්නේ නැහැ පුතේ. the භාවිතා කරන්නේ නැහැ මේ වගේ අවස්ථාවල. okay. note එකක් දාගන්න පුළුවන් පුතාලට එනම් නමක් ඉදිරියේදී භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔයාගේ නම කිව්වොත් the සංජීව the පියුමි එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. the ශ්‍රී ලංකා the Australia එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. this is the my mom එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. give the her book එහෙම කියන්නේ නැහැ. the her book කියන්නේ නැහැ. her book. the Colombo the Nigambo එහෙම කියන්නේ නැහැ. yes note එකක් දාගමු. the භාවිතා කළ නොහැකි අවස්ථා. පුතාව note එකක් හදාගන්න එකට. නමක් ඉදිරියේ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. රටක් ඉදිරියේදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නිපාත සර්වනාම පද ඉදිරියේදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නගර ඉදිරියේදී අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ.
yes පුතා ගමක් ඉදිරියේදීත් අපි ද දාන්න බෑ. ඇල්පිටියක් ගාල්ලක් එහෙම කියන්න බෑනේ. කොළඹක් එහෙම කියන්න දාන්නත් බෑ පුතේ. yes okay. හරි බලන්න පුතේ එක්සැම්පල් එකක් දීලා තිනවා. A visitor has come to meet you. A visitor has come to meet you. okay මෙතන කියනවා a visitor කියනවා අමුත්තෙක් has come කියන පුතේ ඇවිල්ලා has come මේක පුතේ පොඩක් අපි ඇඩ්වාන්ස් ස්පෝකන් වලදී ස්පෝකන් පාඩමක් විදිහට කතා කරනවා මේක. එච්චර ඒක ගැන worry වෙන්න එපා මේක has ආවේ කොහොමද කියලා. ස්පෝකන් වලදී වන්නන කොටසක් අපි කතා කරද්දී අපි උගන්වනවා කෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙයක් කරලා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි ස්පෝකන් වලදී උගන්වන්නේ. ඒක ග්‍රැමර් පාර්ට් එකේදී අපි උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගැන worry වෙන්න එපා. අපි කියනවා අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා has come. A visitor has come to meet you. අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා ඔයාව හම්බෙන්න. The visitor has come to meet you. අමුත්තා ඇවිල්ලා ඔයාව හම්බෙන්න. නම් මේ the අතර වෙනස මෙන්න මෙතනින් පුතාට හොයා ගන්න පුළුවන්. A visitor has come. අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා ඔයාව හම්බෙන්න. The visitor has come to meet you. අමුත්තා ඇවිල්ලා ඔයාව හම්බෙන්න. මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනව නේද? අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා a visitor has come to meet you. අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා ඔයා හම්බෙන්න. The visitor has come to meet you. අමුත්තා ඇවිල්ලා ඔයාව හම්බෙන්න. අමුත්තා ඇවිල්ලා ඔයාව හම්බෙන්න. නිසා a visitor කිව්වම අමුත්තෙක්, the visitor කිව්වම අමුත්තා. එහෙනම් the අතර පුතේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. a visitor කිව්ව ගමන් මේ පුද්ගලයා ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි the visitor කිව්ව ගමන් ඒ පුද්ගලයා ගැන දන්න පුද්ගලයෙක්, හොඳ ආකාරවම දන්න කෙනෙක් ගැන තමයි අපි මේ the දාලා භාවිතා කරන්නේ. okay අපි කිව්වොත් අම්මා කවුද ඇවිල්ලා? කවුද අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා? mom a visitor has come. ඊට ඒ මිනිස්සයා ආයි එනවා. අපි කියනවා අම්මා අමුත්තා ඇවිල්ලා. mom the visitor has come again. The visitor has come. එහෙනම් පළවෙනි පාරට අපි කියනවා a visitor. දෙවෙනි පාරටත් එයාගෙන කතා කරද්දී the visitor අමුත්තෙක් ඊළඟට අමුත්තා වෙනවා. නම් the අතර පුතේ වෙනස ඔන්න ඕකයි. the අතර වෙනස ඔන්න ඕකයි. නම් අන් දාන්නේ ඇයි මෙතෙන්ට? මෙතන ස්වර ශබ්දයක් ආවොත් වලම වෙන පොඩි වෙනසක් තමයි. මෙතෙන්ට ස්වර ශබ්දයක් ආවොත් මෙතෙන්ට a visitor නෙමෙයි unvisitor දානවා. unvisitor. මෙන්න මෙතෙන්ටත් ස්වර ශබ්දයක් ආවොත් the visitor කියලා කියන්නේ නැහැ. the visitor කියලා තමයි. මෙතන d කියලා කියන්න බෑ. මෙතන ස්වර ශබ්දයක් ආවොත් මෙතන දාන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ the නෙවෙයි d. ලියද්දි නම් අවුලක් නැහැ. දෙක අකුරු එකයිනේ නේද? ඔය කතා කරද්දී ස්වර ශබ්දයක් ආවොත් මෙතන දාන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ පුතේ මෙතන the exam නෙවෙයි the exam. okay my duty is over. Now my duty is over. My duty was teaching grammar. Grammar part. My grammar part is over now. My basic grammar part is over. Thereafter you have to get approval for the 5 aptitudes and you are gonna face for the exam. You are gonna face for the you are gonna face for the exam. Don't say the exam, then you know how to use it. You are gonna face for the exam, not the exam, because of exam is a mean it's a vowel sound. okay එහෙනම් අද ලෙසන් එක පුතා අපි මේ විදිහට ඉවර කරනවා. පුතාලට වෙලාව තියෙනවා දැන්. වෙලාව තියෙනවා මොකද පුංචි පාඩමක් අද කරන්න තියෙන්නේ. වෙලාව තියෙනවා පුතාලට තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න ඕන තැනකින් මේ අපි කතා කරපු දේ. මොකද එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න එපයි.
yes homework නැද්ද අහලා තියෙනවා yes homework නැහැ homework නැහැ ඉස්සරහට මොකද ඔයාලට දැන් exam එකට ready වෙන්න තියෙනවා පුතාට exam එකට ready වෙන්න තියෙනවා tunes 5 පාඩම් කරන්න තියෙනවා එක්සා හොඳට මතක තියාගන්න තරයේ මතක තියාගන්න tunes 5 පාඩම් දෙන්නේ නැති අයට spoken වලට අවශ්‍ය tute එක හම්බෙන්නේ නැත okay ඒ වගේම grammar paper එකට ලකුණු 40ට වඩා අඩු අයට grammar paper එකට ලකුණු 50ට වඩා අඩු 40ට වඩා අඩු අයට ස්පීකින් පාර්ට් එකට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. ඇතුළත් කරගන්නේ නැහැ. ඕකේ. ඒක හොඳ තරයේ මතක තබා ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම පාඨමාලා ගාස්තු වලින් අපි ගෙවීමේ පදනම යටතේ පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වෙච්ච දරුවන්ටත් මම හිතන්නේ අපේ ස්ටාෆ් එකේ අය දැනුවත් කරලා තිබුණ පුතාලව මම හිතන්නේ පෞද්ගලිකවත් මම හිතන්නේ මැසේජ් දැනුවත් කරලා ඇති. මම හිතන්නේ ගෲප් එකකටත් දාලා ඇති. ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්සෑම් ඔයගොල්ලෝගේ ස්පීකින් රවුන්ඩ් එක ආරම්භ කරන්නට මත් වෙනවා වගේ පාඨමාලාවේ දෙවෙනි වාරිකය ගෙවන්න කියලා දැනුවත් කරා ස්ටාෆ් එකේ ටීචර්ස්ලා ඒ පණිවිඩය දෙන්න කියලාත් මතක් කරා. හරි. එහෙනම් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් sir from since අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්නකෝ. from since yes හරි from කියනවා පුතේ ගෙන් සිට පටන් ඒ කියන්නේ from since කියනවා යම්කිසි කාල සීමාවකදී since 2012 කියන්නේ 2012 සිට since එක ගොඩක් වෙලාවට පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ කාල සීමාවක් ගැන කතා කරන්න. okay since එක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කාල සීමාවක් ගැන කතා කරන්න. ළඟට from කියලා කියනවා ගෙන් සිට කාගෙන් හරි කොහෙන්ද from you from Nestle අර කියන්නේ නේද නිවුස් වල අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් from Nestle එකෙන් කොහෙන් හරි කියන ඩිරෙක්ෂන් එකක් from Pitigal from Colombin වගේ අදහසක් from the book පොතෙන් okay ඒ වගේ since කියලා ගන්න අපි සිට කියන අදහස කාල සීමාවකදී ඒක භාවිතා කරන්නේ එතන සිට භාවිතා කරන පුතේ කාල සීමාවක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න විතරයි okay තව තියෙන for සහ since අතර වෙනස පුතේ අපි ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි වලදී කතා කරනවා yes ලකුණු දෙන්නේ 100න් 40ක් එතන ප්‍රශ්න 40ක් පුතාලට තියෙනවා ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා එක ප්‍රශ්න ලකුණු 2.5 ගානේ හම්බ වෙනවා එතන ලකුණු 40ක් 150ක් question side එකේ WH අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න අනිත් ඒවාත් බලා ගන්න 50 බෙදිලා තමයි යන්නේ. Okay sir ටියුට් 5 පාඩම් ගන්න කවදද? ටියුට් 5 පාඩම් ගන්න පුතේ ඊළඟ දවසේ. ඊළඟ ලෙක්චර් එකේදී වාට ඊළඟ ලෙක්චර් එක බොහෝ විට 7ට ස්ටාර්ට් කරා. ඊළඟ මලගේ ටීචර්ස්ලාත් ඔයාලගෙන් පාඩම් ගනිවි. ටියුට්ස් 5 පාඩම් ගත්තාන් පස්සේ තමයි පාඩම් දුන්නාන් පස්සේ තමයි පුතේ ස්පෝකන් ටියුට් එක හම්බෙන්නේ. ස්පෝකන් ටියුට් එකේදී තමයි පුතේ කතා කිරීමේ රහස තියෙන්නේ එතන. The secret of the speaking is the brain අපි brain කියලා කියන පුතේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා අපේ ස්පෝකන් ටියුට් එකට කියන්නේ brain කියලා. මොකද ඒක ඉතරම් වටිනවා. ළඟට ඔයාලා දන්නවා grammar ටික ඔයාලා පුතාලා අල්ලගත්තා because of the magic table. grammar ටික අල්ලගත්තා magic table එකට පින් සිද්ධ වෙන්න නේද? නම් course එක අවසානයේදී කියයි because of the English brain I got the way of speaking. I know I improve the speaking ability. නම් ස්පෝකන් ටික හදාගන්න නම් පුතේ ඒ ටියුට් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. yes okay අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් grammar lesson online තියෙනවද grammar lesson එක online ද තියෙන්නේ grammar lesson yes exam එක online තියෙන්නේ yes online තියෙන්නේ මම exam එක ගැන කියන්නම් sir tunes 5 පාඩම් දෙද්දී උදාහරණ කියන්නත් හොඳ නැහැ. උදාහරණ කියන්නත් හොඳ නැහැ. උදාහරණ කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා නිකන් ඔයා ගොතක ගහ වගේ කියනවා නම් ඔයාට මතක නැහැ වගේ තියෙනවා නම් අපි පොඩ්ඩක් උදාහරණ පොඩ්ඩක් සැකයි වගේ හිතනොත් example බලනවා. examples අහනවා. හරි example අහන්නේ නැහැ. නමුත් පාඩම් කරලා නිකන් ගොත ගහ උත්තර කල්පනා කර ගොඩාක් වෙලා කල්පනා කර වගේ දුන්නොත් එහෙම example අහන්න පුළුවන්. හරි prepositions ටියුට් එක පාඩම් ගන්න කොහොමද? prepositions
ප්‍රොපොසිෂන්ස් ටියුට් එක නිපාත පද ටියුට් එක අපි අහනවා on භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවද? in භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවද? in භාවිතා කරන වර්ෂයක් ඉදිරියේදී මාසයක් ඉදිරියේදී යම් කිසි ස්ථානයක ඉන්නකොට වට වෙලා ඉන්න ස්ථානයක් ඉදිරියේදී භාවිතා කරනවා. ඔන්න ඒ වගේ explain කරන්න තමයි තියෙන්නේ. about කියන්නේ මොකද්ද? ගැන පමණ. okay yes මොනවද තව තියෙන ප්‍රශ්න පුතාලට? ඔක්කොම ක්ලියර් කරගන්න නැත්නම් ඊළඟට පුතාලා ඊළඟ දවසේ තියෙන්නේ පුතාලට ටියුට්ස් ටික පාඩම් ගන්න. අපි සාමාන්‍ය පුතේ කරේ එක්සෑම් එක තියලා තමයි ටියුට්ස් පාඩම් ගත්තේ. හැබැයි ගිය බැච් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රික්වෙස්ට් කරා සර් ඊළඟ බැච් එකට ටියුට් ටික පාඩම් අරගෙන එක්සෑම් එකට යන්න. එතකොට එක්සෑම් එකේ ලොකු ලකුණකට යන්න පුළුවන් වෙයි හැමෝටම කියලා. සර් ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනා අපි ඇක්සෙප්ට් කරලා ඒ යෝජනාව විදිහට තමයි මේ පාර එක්සෑම් එකට කලින් තමයි ටියුට්ස් වල පාඩම් ගන්න අපි. නැත්තම් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට කලින් බැජස් වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපිට කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් ගන්න එක දිගටම කරන්න. මම මේක සමහරුන්ට හිතෙනවා මේ පොඩි උන්ට වගේ මේ කෝස් වල පාඩම් ගන්නවා කියලා කට පාඩම් ගන්නවා කියලා නෑ. ඒක අපි ඇහුවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කිව්වා සර් මම මෙන්න මේ අහවල් ආයතනයේ ප්‍රධානියා සර් මම මෙන්න මේ අහවල් ඉස්කෝලේ විදුහල්පති අහවල් රෝහලේ නර්ස් සර්ලා පාඩම් බල කරලා පාඩම් ගත්ත නිසා තමයි පාඩම් කරේ. නැත්තම් සර් මම කවදාවත් කීයටවත් පාඩම් කරන්නේ නෑ කියලා. okay ඒ ළමයිගේ කමෙන්ට්ස් නිසා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම පුතාලට මේ ටික පාඩම් ගන්නෙ. yes sir ටියුට් වල එකක්වත් වරදින්න බැරිද? හරි. එකක්වත් වරදින්න බැරිද අහනවා. එක ටියුට් එකක තුනක් වරදින්න පුළුවන්. okay ටියුටින් ගොඩක් අහනෝනේ. at least yes තුනක් අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. chances තුනක් තියෙන එක ටියුට් එකකට. එක ටියුට් එකේ තුනක් වැරදුනොත් ඔයාව ආයි හරවලා යවනවා ටියුට් වගේ ඉංග්‍රීසි බ්‍රේන් එකට ස්පෝකන් වලට අවශ්‍ය ටියුට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ පුතේ. yes okay මම රෙකෝඩින් එක ඕෆ් කරන්නම් පුතේ. මොකද නැත්නම් රෙකෝඩින් එක දිග් වෙනවනේ අවශ්‍ය නැහැනේ අනිත් අයට නේද? අනේ රෙකෝඩින් එක තියන්න හරිමුනේ බලන්න අවශ්‍ය වුණොත්. හරි okay no problem. හරි ගැටලු මොනවද තව තියෙන? අඟහරුවාදද තියෙන එක්සෑම් එක. අපි ඊළඟ දවසේ ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ පුතා අපි yes ඊළඟ ලෙක්චර් තියෙන්නේ අඟහරුවාදනේ. ඊළඟ ලෙක්චර් එකේදී අපි පාඩම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දවසේ තමයි ඔයගේ එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. දවස් 14 කෝස් එකේ ගාස්තු කීයද කියලා අහලා තිනවා. දවස් 14 නේවාසික පාඨමාලාව පුතේ අපි මේ මාස 25 වෙනිදා ආරම්භ කරන්න අපි ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා නේවාසික පාඨමාලාව. දින 14 නේවාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නවාතැන් ආහාර පාන සියලු දේවල් සමග කෝස් එක රුපියල් 21000ක් වෙනවා පුතේ. 21000ක් වෙනවා. දවස් 14ම අපි දවස් 14 උදේ 8 සිට උදෑසන 5ට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නෙ. උදෑසන 5 සහ රාත්‍රී 10 දක්වා අපි වැඩ කරනවා. එතකොට එහි විශේෂත්වය තමයි පුතේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පසුබිමක් හදලා දෙනවා. අපි මුල් දවස් 5 විතරයි සිංහල කතා කරන්න අවකාශය දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි වලින් ඩිබේට්ස් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා ගොඩක්. ඒතර ඉංග්‍රීසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා දෙනවා අපිට. නේවාසික කඳවුරුදී ඔන්ලයින් කෝස් එක සක්සස්. නමුත් ඔන්ලයින් වලට ගොඩක් අපිට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදන්න පුළුවන් නිසා නේවාසික කඳවුරු තාමත්ම සක්සස් ඵලදායි ෆෘට්ෆුල් ඵලදායි නේවාසික කඳවුරක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් වලට shift උනේ පුතේ කොවිඩ් එකත් එක්ක අපිට කරන්න ක්‍රමයක් ඔප්ෂන් එකක් තිබිච්ච නැති හින්දා. නමුත් ඒකනොත් ගොඩක් අය කොට දාගෙන තියෙනවා. සර් ඒක කරන්නෙත් මේකේ කරන ඒවමද නැහැ. ඒකේ මීට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි කරනවා පුතේ. ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් පුතාලට මීට එහාට ගිහිල්ලපු දේවල් අපි කතා කරනවා. සමහර දේවල් මෙතනට අඩු කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ඒකේ පුතේ අපි ඇක්ටිවිටි බේස් යන්නේ. ඒකේ ගොඩක්ම පුතාලට අවකාශය ලැබෙනවා ඇක්ටිවිටීස් වලට. ඒතර ඔන්ලයින් ඇක්ටිවිටීස් වලට යන්න හරි අමාරුයිනේ අපිට ගොඩක්ම. ඒකට ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත අපි ගොඩක් වැඩි ඒකේ. ඒතකොට ඒක තමයි ඒක ස්පෝකන් වලට ප්‍රැක්ටිකල් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකේ ගොඩක් තව පොඩි තව ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් තියෙනවා ඒකේ ගොඩක්. මොකද කාලය තියෙනවනේ අපිට වෙලාව ගොඩක් ඒකෙදි.
okay. yes දවස් 21 කෝස් එක කීයද අහනවා okay දවස් 21 කෝස් එකේදී අපි active voice වලට passive voice එක writing skill එක අපි advance කියන්නේ academic writing ගැනත් අපි කතා කරනවා passive voice ගැන කතා කරනවා දවස් 21 නේවාසික ඉංග්‍රීසි කඳවුරේදී ඒකට අර කෝස් එකට වඩා පුතේ රුපියල් 5000යි වැඩි වෙන්නේ අර කෝස් මේ දවස් 14 කෝස් එකට වඩා දවස් 21 කෝස් එකට අම්මේ මාසෙ 25 yes නේවාසික කඳවුරු yes yes O level අයට තියෙන කෝස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි බේසික් කෝස් එකකින් පස්සේ දවස් දෙකක් හෝ තුනක් අපි පේපර්ස් වලට දානවා වෙනම මේ ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් වෙනම පේපර් වලට අපිට අවස්ථාව දෙන පේපර් කරන්න කොහොමද එක්සෑම් ටිප්ස් මොනවද කියලා කතා කරන්න අපි වෙනම වෙන් කරලා තිනවා O level exam වලදී. yes ඉස්කෝලේ යන ළමයෙකුට නේවාසික කඳුරකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් පුතා නිවාඩු කාලයක් හම්බ වෙනවනේ නේද ඉස්සරහට ආයි හම්බෙන්නේ exam O level exam A level exam වලදී වගේ නිවාඩු කාලයක් හම්බ වෙනවනේ ඒ වගේ කාලයකදී සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හා yes verb list එක පාඩම් දෙද්දී spellings කියන්න ඕනද නෑ we don't care about spellings because this is a spoken English course. Therefore, we don't care about your spellings. This is not a dictation lesson. We want to get you want to get some idea of the meaning of surface meaning of the verbs. Therefore, we don't check whether you have spellings knowledge or not. We don't care about your spellings. Yes. If you want to speak English, don't care about your grammar and spellings. Spellings, yes. So tunes පහම කියන්න ඕනේද spellings නෑ. tunes වල spellings අවශ්‍ය නෑ පුතා. කොහොමද ඒක pronounce කරන්න විදිය තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. yes okay මොනවද ගැටලු තියෙන තව පුතාලා exam එක ගැන කියන්නම් පුතේ. exam එක ගැන exam එකේ ප්‍රශ්න 40යි. exam එකේ ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 20ක් ක්‍රියාපද තියෙන අවස්ථාව සහ ක්‍රියාපද නැති අවස්ථාව මොඩල් verbs ගැන කතා කරන්න කොහොමද කියලා වෙන 20ක් හදනවා ඊට පස්සේ ඊළඟට 20 ඊළඟ 5 හැදෙනවා සරල ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ 15 හැදෙනවා ඊළඟ 20 හැදෙනවා WH වලින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් yes no sorry 20ක් ක්‍රියාපද තියෙන වාක්‍ය සහ ක්‍රියාපද නැති වාක්‍ය modal verbs ක්‍රියාපද තියෙනව සහ ක්‍රියාපද නැති වාක්‍ය and thereafter ඊට පස්සේ පහක් තියෙනවා සරල ප්‍රශ්න හදන හැටි ඊළඟට ඉතුරු 15 WH question yes නේවාසික කඳවුර ප්‍රයිස් කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා පුතා දවස් දින 14 කඳවුරක 21000යි 21000 දින 10 සම්පූර්ණ දින 14ක් නේවාසික ආහාර පාන සමගින් දින 21 පාඨමාලාව academic writing එක්ක අපි කරන්නේ 26000යි. දින 21 සම්පූර්ණ නේවාසික පාඨමාලාව. yes after O level after A level දින 30 පාඨමාලාවක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් after O level exam එකේදී after A level සම්බන්ධ වෙනවා අපි අනිත් වල සාමාන්‍ය දින 14 දින 21 පාඨමාලාව තමයි යන්නේ. yes exam එකේදී අකුරු වැරදුනට කමක් නැද්ද කියලා අහලා තිනවා. okay exam එකේදී spellings ගැන yes no problem ප්‍රශ්නයක් නැහැ. O level English පුතාට O level English course එකට yes දින 14 course එකට සම්බන්ධ වුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත් පුතාට දින 14 දින 21 පාඨමාලාවකට සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් O level B එකකට යන්න පුළුවන්. දින 14 ඊළඟට O level A එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා අපි O level පාඨමාලාවේදී වෙනම දින 3ක් අපි exam trick ගැන කතා කරනවා. exam techniques ගැන කතා කරනවා. ඒක exam එකේදී කොහොමද A එකට යන්නේ? කොහොමද pass papers කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි වෙනම කතා කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය නේවාසික පාඨමාලාවක් කරන පස්සේ O level ලිව්වොත් B එකට යන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි හදනවා පුතාලව.
අනිවාර්යෙන්ම හදනවා මේ මට්ටමට. මොකද අපේ පාඨමාලා විශේෂත්වය තමයි පාඨමාලාව අවසානයේදී පුතාට කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි අපි පාඨමාලා ගාස්තුවයි කරන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම අපි ස්පෝකන් හදනවා කියලා විශ්වාසයෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. ඒ විශ්වාසය ඔබට දෙනවා. ඔබ නේවාසික කඳවුරකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන්න ඕනේ. පාඨමාලාව අන්තිම දවසේ පුතාට කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ආපු මට්ටමත් එක්ක ඉන්න මට්ටම ගැන සැටිස්ෆයි නම් කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව කතා කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි පාඨමාලා ගාස්තුවයි කරන්නේ. අපි අපේ ස්ටාෆ් එක අපේ ටීචර්ස්ලා පරිම වගකීමෙන් බැඳී ඉන්නවා. ඔයාට ස්පෝකන් ටික කොට දාලා දෙන්න, ග්‍රැමර් ටික කොට දාලා දෙන්න. එහි අපේ විශේෂත්වය. yes exam තියෙන පොය දවසේද කියලා අහලා තිනවා. yes පොයද කියලා මම බැලුවේ නැහැ පුතේ. සාමාන්‍ය පොයට එහෙම අපි නිවාඩුවක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේද? සිල් ගන්න යන ළමයි ඉන්නවද? yes නේවාසික කඳවුරු තියෙන පුත ඇල්පිටිය. ඇල්පිටිය ගාල්ල ඇල්පිටිය. හයිවේ කියන අවනං කුරුඳුගහ 7ක්ම හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් එළියට දැම්ම පස්සේ ඇල්පිටිය තමයි පුතේ තියෙන්නේ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ ඇල්පිටිය තමයි නේවාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා තියෙන්නේ. ඔලෙවලට ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් තියෙන ඔන්ලයින් එකක් තියෙනවා පුතේ. දැනට ඒක ගොඩාක් කෙරිලා තියෙන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩක් නැහැ. yes okay හරි. එක්සෑම් එක ගැන මම කතා කර හිටියේ තවදුරටත්. ඒතර ප්‍රශ්න හැදෙන විදිය කිව්වා මම. ප්‍රශ්න හැදෙන විදිය කිව්වා. ප්‍රශ්න 20ක් හැදෙනවා. ක්‍රියාපද තියෙන අවස්ථා, ක්‍රියාපද නැති අවස්ථා, මොඩල් verbs වලින් ඔක්කොම ඒක මැජික් ටේබල් එකෙන් ප්‍රශ්න 20ක්. සරල ප්‍රශ්න හදන විදියෙන් ප්‍රශ්න 5ක්. WH වලින් ප්‍රශ්න 15ක්. ඒ වගේම එක්සෑම් එක පුතේ 8ට පටන් ගන්නවා. එක්සෑම් එක හරියට 8ට පටන් ගන්නවා. මැජික් ටේබල් එක ඇඳ ගන්න අවස්ථාවක් දෙන විනාඩි 10ක් දෙනවා අපි මැජික් ටේබල් එක ඇඳ ගන්න. මොනවා හරි සූත්‍ර එහෙම ලියා ගන්න ඕන නම් විශේෂ නීතියේ සූත්‍රය, සාමාන්‍ය WH සූත්‍රය, සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න හදන සූත්‍ර ටික ලියා ගන්න ඕන. විනාඩි 10ක කාල සීමාවක් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. ළඟට ඔයාලගේ කැමරාස් ඔන් කරලා තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එක පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් එක්සෑම් එක අවසන් වෙනකන් කැමරාස් ඔන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වටපිටේ මුකුත් තියෙන්න බෑ. තමන්ගේ ඩෙස්ක් එකේ උඩ මුකුත් තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ එක්සැමිනර්ස්ලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. එයාලා ඔයගොල්ලෝගේ ඇසිස්ට් කරන ඔයගොල්ලෝ බලනවා. ඔයගොල්ලෝ හරියට පේපර් එක ලියනවා. වටපිට බලන්න බෑ. වතුර බොන්න, ටොයිලට් එකට දුවන්න එහෙම මුකුත් බෑ. පැය එකමාරක කාල සීමාවක් හම්බ වෙනවා පේපර් එක ලියන්න. පේපර් එකට රෙඩි වෙන්න සහ අමතර විනාඩි 15ක් 20ක් විතර හම්බ වෙනවා arrange කරගන්න. පැය දෙකක ඒතර පැය දෙක සම්පූර්ණ කාල සීමාව පේපර් එකට සම්බන්ධ වී යුතුයි. ඒ වගේම කොළ ටිකක් සෝදානම් කරලා තියාගන්න. පැන්සල් ටික ළඟට රැගෙන තියාගන්න. පේපර් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ ප්‍රශ්න 40ක්. සිංහලෙන් ඒවා ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා තමයි තියෙන්නේ. සරල ප්‍රශ්න කිව්වේ මොනවද අහනවා? සරල ප්‍රශ්න කිව්වේ අපි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න පුතේ WH අර හොරාව එළියට අරගෙන ඇහුවේ සරල ප්‍රශ්න අපි කියනවා yes no question. සරල ප්‍රශ්න කිව්වේ පුතේ yes no question. සාවුට මැජික් ටේබල් එක කලින් ලියා ගන්න එන්න ඕනද නැහැ. කලින් ලියාගෙන ඉන්න බෑ. එක්සෑම් එකට ආවම් පස්සේ පුළුවන් විනාඩි 10ක් දෙනවා ඇඳ ගන්න. මැජික් ටේබල් එක ඇඳ ගන්න. සර් මම අට ශ්‍රේණියේ මට පුළුවන් වේවිද? මොනවද පුතේ පුළුවන් වේවිද අහන්නේ පුතාට? සර් 8ට නේද තියෙන්නේ? yes 8ට. yes 8ට තියෙන්නේ. සර් වීඩියෝ ඔන් කරන්නද අපි පේපර් එක බලනකොට කැම් එක ඕෆ් වෙනවා. yes ඒක හදාගන්න පුතේ කැම් එක ඔන් කරලම තියන්න. කැම් එක ඔන් කරලම තියන්න හදාගන්න. මොකද නැත්තම් වැඩක් නැහැ. එක්සෑම් එකට කැම් එක ඔන් කරලම තියෙන්න ඕනේ. දෙකටම තියෙන්න ඕනේ. සර් ඉංග්ලිෂ් ප්‍රශ්න එන්නේ නැද්ද සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න? නෑ. සිංහලෙන් තමයි දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. yes okay ඉල්ලීමක් තියෙනවා නම් බලමු අපි එහෙමත් කරන්න. එක්සෑම් එකේදී පොඩ්ඩක් විතර අමාරු වෙනව නේද? okay අමාරු කරන්න පුළුවන් අපිට. no problem. සර් අපිට පේපර් එකට කලින් ලියන්න පේපර් එක කලින් ලියලා එන්න ඕනද? සර් අපි පේපර් එක කලින් ලියන් එන්න ඕනද? නෑ ඕනද? නෑ පේපර් එක ඒ වෙලේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුතේ. ඒ වෙලේ තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. okay මොනවද ගැටලු තියෙන්නේ පුතාලට තව? පුතාලා අහලා තියෙනවා 8 වසරේ මම තියෙන ජොයින් මට බැරිද කියලා අහලා තියෙන මොකක්ද දන්නේ නැහැ පුතා.
මම හිත නේවාසික ඉංග්‍රීසි කඳවුරකටද yes ඒක නේවාසික ඉංග්‍රීසි කඳවුරට පුතේ වයස ප්‍රශ්නයක් නෑ කිසිම grade 6 වලට වඩා වැඩි නම් age එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් grammar paper එකට magic table එක use කරන්න කමක් නැද yes grammar paper එකට magic table එක use කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයා අපි දෙන වෙලාවේ ලියා ගන්න magic table එකක් වෙන්න ඕනේ okay හදපු ඒවා බෑ බිත්ති වල ගහගෙන තියෙන ඒවා බෑ ඔයා අපි විනාඩි 10ක කාල සීමාවක් දෙනවා අපි magic table එක ගහගන්න WH සූත්‍ර ලියාගෙන අර දිග ඒවා WH තියෙන what does it look like how far is it from ඒවා දිගයිනේ ඒවා අමතක වෙනවා නම් ඒවා ලියා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා පුතේ ඔයාලට yes දැන් යන O level course එක 2021ට ඔව් සර් පේපර් එක ඩිස්ප්ලේ කරද්දී අපිට ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න ඕනේ yes පේපර් එක ඩිස්ප්ලේ කරද්දී පේපර් එක ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න ඕනේ ඒකට වෙනම කාල සීමාවක් හම්බ වෙනවා පුතේ ඒකට වෙනම කාල සීමාවක් හම්බ වෙනවා ඔයාට yes okay මම රෙකෝඩින් එක ඔෆ් කරන්නම්